بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں ایک مجرب اور آزمودہ عمل جو کہ کسی سے زمین کا قبضہ چھڑانا ہو یا پھر اپنا قرض واپس کرنا ہو، اس کے لیے ایک پاورفل عمل، مجرب عمل ہے، وہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عمل کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے اور کس طریقے سے استعمال میں لانا ہے اور کس وقت اس عمل کو تیار کیا جاتا ہے، اس نقش کے بنانے کا جو پورا طریقہ ہے، جو وقت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اس پرفتن دور کے اندر جس کو آپ اپنا بطور قرض پیسہ دے دیتے ہیں یا کچھ رقبہ آپ دے دیتے ہیں، صرف ٹھیکے کے اوپر دیتے ہیں کہ سال بعد 2 سال بعد میں آپ سے اپنا رقبہ واپس لے لوں گا، یا یہ مکان آپ کو میں کرائے کے اوپر دے رہا ہوں تو فلاں تاریخ سے میں واپس کر دوں گا۔ اس پرفتن دور کے اندر لوگوں سے اپنا کرایہ لینا بھی محال ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے وہ لوگ اس مکان کے اوپر یا اس رقبے کے اوپر مکمل طور پر قابض ہو جاتے ہیں، واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنا رقبہ سمجھ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان سے واپس لینا آپ کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ ہم نے تو دیا تھا ان کو کرائے کے اوپر، مکمل طور پہ ان سے فروخت نہیں کیا تھا۔ یا پھر کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں بطور قرض، وہ شخص بعد میں آپ سے انکاری ہو جاتا ہے، آپ کے پیسے واپس نہیں کرتا۔ بعض دفعہ بات عدالتیں تک چلی جاتی ہیں، وہاں سے بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ تو دوستو، یہ عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ عمل بہت انتہائی اعلیٰ اور مجرب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنے مکان کو، اپنی جائیداد کو، اس جگہ کو، گھر کو واپس لے سکتے ہیں۔ ان ظالموں سے اپنا قرض بھی واپس لے سکتے ہیں، اپنے گھر کا کرایہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ جب تک وہ کرایہ شخص نہیں دے گا، اس وقت تک اس عمل کے ذریعے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کا قرض بھی واپس کرے گا، آپ کے رقبے کی بھی جان چھوڑ دے گا، وہاں سے اس کو فرار ہونا پڑے گا۔ یہ عمل اس لیے ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ آپ اس عمل کو آزمائیں، وہ ظالم شخص آپ سے جان چھڑا کر بھاگ جائے گا۔ وہ نقش موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو بروز منگل یا ہفتہ والے دن کسی دیسی سیاہی سے تیار کر لینا ہے۔ اس سیاہی کے اندر تھوڑا سا لیموں نچوڑ کر اس کا رس بھی ڈال دینا ہے۔
उस स्याही के साथ आपने इस नक्श को तैयार करना है। मरीख की साथ में या फिर ज़ोहल की साथ में इस नक्श को मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठना होगा। वहाँ बैठकर मुँह करके मशरिक़ की तरफ मुँह करके इस नक्श को तैयार कर लेना है। वक्त का लिहाज ज़रूरी रखना होगा। इस तिलस्म को तैयार करते वक्त आपने अपने मुंह के अंदर भी किसी कड़वी चीज़ को रख लेना है या नीम के पत्ते चबाकर नक्श को इस तिलस्म को तैयार करना है। तिलस्म को बनाते वक्त बात किसी से नहीं करनी होगी, पूरी खामोशी के साथ, और उस शख्स को वहाँ से निकालने की नीयत से आपने इस तिलस्म को तैयार कर लेना है। इस नक्श का जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले जो नक्श के अंदर ऊपर वाली 4 लाइनें बनी हुई हैं उसके अंदर इस तिलस्म को तरतीब के साथ इसी तरतीब के साथ तैयार कर लेना है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उसके साथ फिर आप आ जाएंगे नीचे 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, जो शक्लें बनी हुई हैं, उनको आपने सबसे पहले तैयार कर लेना है। उसके अंदर तिलस्म एक लिखा हुआ है, आइन बना के फिर 3 रुंदे वाली है बनाकर इसको 3 मरतबा लिख लेना होगा। उसके साथ फिर एक तिलस्म सा साथ बना हुआ है, उसको आपने सा लिखा हुआ है, साह मह सह, इस तरीके से लिख के फिर ऊपर से जो है ना शक्ल के साथ चेहरे के साथ जो तिलस्म बना हुआ है उसको बनाना है। फिर जो है ना एक एक जहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ के हिस्से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको मुकम्मल कर लेना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे, फिर साह माह लिखा हुआ है 3 मरतबा, ये तिलस्म है एक किस्म का, इसको बना लेना है। फिर एक शक्ल बना लेनी है। उसके साथ फिर वही वाले अल्फाज आ जाएंगे अलिफ वाले। फिर उसके नीचे जो लिखा हुआ है साह माह लिखा हुआ है, माह फिर साह, उसके नीचे फिर ये तिलस्म लिखा हुआ है, उस तहरीर को आपने लिख लेना है। फिर साइड पे आ जाएंगे, बाएं साइड पे जाएंगे। उसके साथ फिर आपने उसी तिलस्म को पहले जो बीच दरमियान के अंदर एक तिलस्म लिखा हुआ है उसको आपने तैयार कर लकीर खींच लेनी है, तिलस्म तैयार कर लेना। फिर ऊपर वाली इबारत, फिर नीचे वाली इबारत आपने लिखनी है। और जिस बंदे से आप कब्ज़ा वापस ले रहे हैं या कर्ज़ वापस ले रहे हैं उसका नाम फिर आपने नीचे लाइन में तहरीर कर लेना है। सबसे पहले उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है और मकसद साथ लिखना है। अगर आपने उस जगह को, उस रकबे को उससे खाली करवाना है तो फिर आपने लिखना होगा इस रकबा को कब्ज़ा छोड़कर भाग जाए, या मकान लिखना है। अगर आपका मकान है फिर इस मकान को खाली करके निकल जाए। या फिर आपका कर्ज़ा वापस नहीं दे रहा तो फिर आपने उस कर्ज़े की रकम लिख लेनी है कि मेरा कर्ज़ वापस कर दे। सबसे पहले उसका नाम और उसकी वालदा नाम का नाम, फिर कर्ज़े की रकम लिखकर आपने जिस तरीके से भी करना होगा उसी जगह पर रकबा है, मकान है, तो उसके अंदर ही इस नक्श को दबा देना होगा। इंशाअल्लाह मकान छोड़कर फ़रार हो जाएगा, कब्ज़ा छोड़कर फ़रार हो जाएगा वहाँ से, तो आपके पैसे भी वापस कर देगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जान उस जालिम शख्स से छूट जाएगी।
تو دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق الروحانی کو دی جائے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔